जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज प्रसंग रही परमानंद कर्षण। यही भिडियो रे आम जानिबा आत्मा किपरि परमात्मार प्राप्ति करिथाए। तो गोटे सुंदर कहानी माध्यम रे बुझिबा। चलंतु कहानीटी आरंभ करिबा। थरे राजस्थान रे दुर्भिक्ष पड़ी थाए। तेणु राजस्थान रो गोटे व्यक्ति तार परिवार को धरी पंजाब को जाए, जोठारे तार बंधु थाए। तो बंधु पचारे, भाई एते दूर आगमनर कारण कौन? आपण हठात पंजाब किपरि आसिले? तापरे राजस्थान रो जाइथिबा व्यक्ति तांको कहे, आमर सेठारे दुर्भिक्ष पड़ी, लोक माने मुठे खाद्य पाइबाकू व्याकुल होई द्वार द्वार बुलिबारे लागिछंती। केते लोक खाइबाकू न पाई भोकरे छटपट होई मृत्युवरण करुछंती। अत्यंत व्याकुल होई परिवार सहित मु आपणक निकट को पलाई आछि। तापरे पंजाब मित्र कहते, आपण एठाकू आसी जाइछंती, खूब भलो करिछंती। ए घर तो आपणक घर, एठारे आनंदपूर्वक निश्चिंतरे रहंतु। तापरे व्यवसायी कहते, आपणकर एठारे तो प्रचुर खाद्य शस्य गदा होइछि। आम देश रे तो आजिकाली अल्प केते जण भाग्यशाली व्यक्ति को ही खाद्य शस्य मिलुछि। सेठारे तो मुठाए खाद्य पाई चिलो कुआंक परि छड़ा छड़ी बाड़िया बाड़े लागिछि। आपणको एठारे हजार हजार क्विंटाल नाही नथिया प्रचुर खाद्य शस्य गदा होइथारो देखि मो देहरे प्राण पशिगला। तापरे पंजाब मित्र कहते, एठारे तो भगवान को कृपारु अन्नर अभाव नाही। एथिरे आश्चर्य हेबार किछि नाही। एठाकू जे कहि आसंतु ना काहेकि, तांको पई खाद्य शस्यर अभाव नाही। आपण तो मोर मित्र, एठारे जहा अछि से सब आपणकर। एठाकू आसी आपण खूब भलो करछंती। तापरे व्यवसायी जनक कहती, सकल वस्तु आमर बोली आपण जहा कहिले ताहा तो स्वागत योग्य, सेथिरे कौनसी संदेह नाही। किंतु मो जानिबाकू उत्सुक जे आपण एते खाद्य शस्यर अधिकारी होई परिले किपरि? तापरे मित्र कहती, आमर एठारे प्राय वर्षर सबुदिन चाष काम लगी रही जाए। एपरि कौनसी गोटे दिन भी नाही जेउ दिन कि चाष काम हुए ना। ए सब हेउछि ताहारी प्रभाव। जदि आपण भी कृषि कार्य करिवारे लागि पड़ंती, तेबे आपणक निकटरे मध्य प्रचुर खाद्य शस्य मौजूद होई रही पारिबो। तापरे व्यवसायी पचारुछंती, खूब भलो कथा, मु मध्य चाष कार्य लागि जीवी, किंतु मोर तो ए विषय आदौ अभिज्ञता नाही। मु तो चाष कार्य संपूर्ण अनभिज्ञ। मो पाखरे 1000टी टंका अछि, एतिकिरे कोन चाष काम आरंभ होई पारिबो? तापरे मित्र कहती, 1000 टंका मूलधन किछि कम नह। एतिकी टंकारे आपण चाष काम खूब भलो भाबरे आरंभ करि पारिबे। मु आपनकू पूर्ण प्राणरे साहाय्य करिबी। मु तो ए विषय संपूर्ण अज्ञ। मोर ए विषय मोटे ज्ञान नाही। चाष काम विषय मु किछि जाने नाही। आपण जहा उचित बोली भाबुछंती ताहा करंतु। निज पाखरे थिबा समस्त टंका कृषक बंधुक हाथ को बढ़ाई देले व्यवसायी जनक। तापरे देखंतु, एक गहम जाक तो माटी मिसी गला। सबु जाक गहम दाना माटी पति ही नष्ट हो गला। अत्यंत निराश होई व्यवसायी जनक कहिले, से निज पंजाबी कृषक बंधुकर कौनसी कार्य बाधा दे नथिले। कृषक जनक मित्रंकर टंकारे बिहन इत्यादिर व्यवस्था कराई जमी चाष कराई देले, बिहन बुणी देले। किंतु अनभिज्ञ व्यवसायी जनक एसबु देखि चिंतामग्न हो जाइथिले। बिहन बुणी दे आसीबार 2-3 दिन जाइछि कि नहीं, से बिलकू जाई माटी खोली गहम दाना देखा लगे। से देखिले बहुत मंजीरू गजा बाहरी। यह देखि से भाविले तांकर टंका जाक माटी मिसी गला। अत्यंत दुखित होई से निज मित्र को एक कथा कहले। तापर मित्र कहले, आपणक जमी रे गजा बाहरी आरंभ हो गलानी। आपण कौनसी चिंता करंतु नहीं। ए बिहन गुड़िक खूब भलो, आपणकर ए विषय धारणा नहीं। तापरे व्यवसायी भावती, एते टंका खर्च करी और एते परिश्रम करिया परे भी केउठी किछि भलो लाभ हेबा परी
ତ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଥିନେଇ ମୁଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ। ତାପରେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନୀରବ ରହିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ କି ଉପାୟ ଥିଲା? ତାପରେ ମୋ ବିଲରେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଘାସ ଉଠିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ମୋର ଟଙ୍କା ଯାକ ବୃଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଚାଖଣ୍ଡେ ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଗହମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେ ଘାସ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି କୃଷକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ନିଜେ ବିଲକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଲକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ ତ ଆଖପାଖର ସବୁ ବିଲଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଛି। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚୁର ଗହମ ଗଦା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗହମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଯେପରି ଶୁଖି ନଯାଏ। ଏହି କଅଁଳିଆ ଗହମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ହେଉଛି ପାଣି। ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଣିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ କୂଅ ଖୋଳନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲର ଚାରିଆଡ଼େ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ବୁଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ପଶୁମାନେ ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ବିଲକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହୋଇ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କୂଅ ଖୋଳାଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ରୂପେ ଜଳସେଚନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗହମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗହମ ଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଘାସ ଗଛ ସବୁ ଉଠିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାଛି ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗହମ ଗଛ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି କୃଷକ ଜଣକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଆରିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଘାସ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବିଲେ, ଗହମ ଦାନା ତ ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତ କଞ୍ଚା। ତେଣୁ ସେ ବିଲରୁ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜ କୃଷକ ମିତ୍ରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନିଜ ବିଲରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଘାସ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ବିଲରୁ ସବୁ ଘାସ ବାଛି ଦେଇ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଗହମ ଗଛରେ ବି ଭଲ ଗହମ ଦାନା ଫଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁଯାକ ଗହମ କଞ୍ଚା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗହମ ପାକଳ ହୋଇନି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଗରିବ ବିଚରା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେହି ସବୁଯାକ ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅକାରଣ ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ନିଜେ ତୋଳି ଆଣିଥିବା 2-3 ପେନ୍ଥା ଗହମ ଦାନା ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ପଞ୍ଜାବୀ ମିତ୍ର କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ ଫଳିଥିବା ଗହମ ଦାନା ତ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଚିଯିବ। ଆଉ ଡେରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଥରକ ଗହମ ଓ ଭୁସି ପାହାଡ଼ ପରିମାଣରେ ଗଦା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଠିକ୍ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବେଳେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି କଳରବ କରି ଗଛରୁ ଦାନା ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ସଜାଗ ରହି ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବିଲର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞ। ମୋର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୋ ଘର ଗହମରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ପଞ୍ଜାବୀ ମିତ୍ର କୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧୁର କଳରବ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଲାଗି ତତ୍ପର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲରୁ ହୁରୁଡ଼ାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ତତ୍ପରତା, ନିପୁଣତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ପ୍ରସନ୍ନତାର ହାସ୍ୟ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇ
ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲେ। ଏହା ତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସାଧନାରତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାଧକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କ୍ଷୁଧାଜନିତ ଦୁଃସହ ଜ୍ୱାଳା ହେତୁ ଅନ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଥ ସାଧକଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଜ୍ୱାଳା ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତ ସୁଖର ଗଭୀର ଆକାଂକ୍ଷା। ତାପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ରହୁଥିବା ଭକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଜାବ ଯିବାଟା ସାଧକଙ୍କର ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଜୀବନମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା କଥା ସୂଚାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତା'ର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଆଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମିତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ବଖାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାଧକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଧନ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ତାହା ସାଧକଙ୍କର ନିଜ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟତକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଦେବା। ମିତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୂଳଧନର ଯେଉଁ ଯଥୋଚିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ତାହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଏବଂ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଜମି ଓ ବିହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେଲେ, ତାହାକୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମୟ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ବିଲରେ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାଧନାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଲରେ ବିହନର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଦେଖି ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ଦୁଃଖ ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ସାଧନା କାଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ତଜନିତ କ୍ଲେଶ ବୋଲି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଭ୍ରମବଶତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗହମ ଗଛକୁ ଘାସ ବୋଲି ବୁଝିବାଟା ସାଧନା କାଳରେ ସାଧନାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେବାରୁ ତାକୁ ଭୁଲରେ ବୃଥା ବୋଲି ଭାବିବା ବିଷୟ ବୁଝାଏ। ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସଂଯମକୁ ବାଡ଼ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ପଶୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ସାଂସାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ଏବଂ କୂଅ ଖୋଳି ବିଲରେ ଜଳସେଚନ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିବା, ତା ଅର୍ଥ ସାଧନାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଯଥା ସମୟରେ ସ୍ୱତ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୟାନ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁଥିବାକୁ ବୁଝାଏ। ତାପରେ ଗହମ ଗଛ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଓ ଦୁରାଚାର ଦୂର କରିବାରେ ଲାଗି ରହିବା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନର ସ୍ଥିରତାକୁ ଗହମ ଫଳିବା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶଂସା ଓ ଯଶଗାନକୁ ଗହମ ଦାନା ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଯଶଗାନ ତଥା ପ୍ରଶଂସା ଯଶଗାନ କରୁଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ କ୍ଷେତର ଫସଲ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହୁରୁଡ଼ାଇ ଦେବା ବୋଲି ବୁଝାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖୀ ନିବୃତ୍ତ ଓ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଗହମ ସବୁ ପାଚିଗଲା ପରେ ଘରେ ଆଣି ଗଦା କରିବା ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କି ଯଦିଓ ରାଜସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସାୟୀ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଅଧିକ ଫସଲ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ। ସେହିପରି
आमर प्रचेष्टा बल आम आत्मार परमात्मा प्राप्त हो पार। आजिर भिडियो एतिकी आशा करे भिडियोटी भल लगी जदि आम चैनल सह जोड़ी होगा चाहता आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।